وہی حق بات بولی جو ہمارے دین میں بولا. بہت سے اور ایم پی بھی اسی سنسد میں بیٹھے تھے, مگر بولا تو بس کھل کر اسد الدین. سنیں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں عمران پرتاپ بڑی کا اسد الدین اویسی پر شاندار نظم. اس سے پہلے بہترین بات سنتے ہیں, مجھے اپنے کمی سے مت آزماؤ. عمر ویسے ہی بہت مختصر ہے, چلیے پہلے سنتے ہیں عمران صاحب کی نظم. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کہ محض ایک شخص بولا کیوں نہیں دو تین نے بولا. محض ایک شخص بولا کیوں نہیں دو تین نے بولا. وہی حق بات بولی جو ہمارے دین نے بولا. وہی حق بات بولی جو ہمارے دین نے بولا. بہت سے اور ایم پی بھی اسی سنسد میں بیٹھے تھے. میں نے کہا نا نظریے کا اختلاف ہے, لیکن جہاں مجھے سچ لگتا ہے وہ کوئی بھی ہو میں اس کی تعریف کرنے سے نہیں چوکتا اور برائی کرنے سے بھی نہیں چوکتا, کیونکہ میں اسی لیے جانا پہچانا جاتا ہوں کہ سچ اور غلط جہاں بھی ہوگا انشاءاللہ اس پہ بات ضرور رکھوں گا. میں پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں صاحب کہ محض ایک شخص بولا کیوں نہیں دو تین نے بولا. وہی حق بات بولی جو ہمارے دین میں بولا. بہت سے اور ایم پی بھی اسی سنسد میں بیٹھے تھے, مگر بولا تو بس کھل کر اسد الدین نے بولا. مگر بولا تو بس کھل کر اسد الدین نے بولا. میں گروں گا نہیں کوئی جی, میں پھر سے پڑھ رہا ہوں. اچھا, ونس مور, اسی چکر میں تو دیش کی آبادی 1.25 ارب ہو گئی. ونس مور کے چکر میں پھر آپ کا حکم ہے میں پھر سے پڑھ دیتا ہوں. ادھر جو دوست کھڑے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا کنارے ہو جائیں, اگر بیٹھ سکیں تو بیٹھ جائیں. محض ایک شخص نے بولا, محض ایک شخص بولا کیوں نہیں دو تین نے بولا. وہی حق بات بولی جو ہمارے دین نے بولا. بہت سے اور ایم پی بھی اسی سنسد میں بیٹھے تھے, مگر کھل کر کے تو کیول اسد الدین نے بولا. مگر کھل کر کے تو کیول اسد الدین نے بولا. بنیادوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہزاروں لوگوں سے میں بس یہی ایک بات کہنا چاہتا ہوں. میں پچھلے 3 دن سے سوشل میڈیا پہ مسلسل دیکھ رہا ہوں کہ 3 طلاق کے مدعے پہ تقریر کو ہی آپ نے آخری بات مان لی کہ بس تقریر ہو گئی, معاملہ ختم ہو گیا. نہیں, ابھی صرف لوک سبھا میں بل پاس ہوا ہے, راجیہ سبھا میں بل پاس ہونا باقی ہے. لوک سبھا میں کوئی قاعدے کا نیتا بھی نہیں تھا کانگریس کا. راجیہ سبھا میں غلام نبی آزاد ہیں, احمد پٹیل صاحب ہیں. آج میری دوپہر میں بات بھی ہوئی اور میں نظام بھائی سے بھی گزارش کروں گا اور آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ کانگریس کے جو ایم پی آپ لوگوں کے ٹچ میں ہوں راجیہ سبھا میں, ان کے سینے پہ چڑھ جائیے اور ان سے کہیے کہ آپ کو راجیہ سبھا میں اس بل کا اپوز کرنا پڑے گا, ورنہ اپنے چھیتر میں نظر آئے تو ٹھیک نہیں ہوگا. یہ آپ کو کرنا پڑے گا, کیونکہ جس طرح کی ظالمانہ کوشش کی جا رہی ہے آپ کو صرف اور صرف پریشان کرنے کی کوشش ہے. میں 4 مصرے اور پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں کہ بے بس کی مجبور کی چیخیں نہیں سنائی دیتی ہیں. آج آپ سننے کے موڈ میں اور میں سنانے کے موڈ میں ہوں. آج تھوڑا سا وہ ذہن دیجیے گا کہ کچھ اچھا آپ کو سنا سکوں. کہ بے بس کی مجبور کی چیخیں نہیں سنائی دیتی ہیں, بھارت کے دستور کی چیخیں نہیں
सुनाई दे। दोस्तों नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सख्त सर्दी का मौसम था, वो सोने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक उनकी बीवी के हाथ से पानी का बर्तन गिरकर टूट गया और पानी कमरे की छत पर फैल गया। उन्हें बहुत परेशानी हुई कि अब पानी नीचे टपकेगा और नीचे ठहरे मेहमान पर अगर पानी गिर गया तो उन्हें तकलीफ़ होगी। उन्होंने फ़ौरन अपना लिहाफ उठाया और इस पानी पर डाल दिया कि लिहाफ पानी को जज़्ब कर ले और पानी नीचे कमरे में न टपके। लिहाफ ने पानी तो जज़्ब कर लिया, लेकिन इतना गीला हो गया कि अब उसे और ओढ़ना मुमकिन न था। सर्दी बढ़ी जा रही थी और उनके पास लिहाफ भी एक ही था। उन्होंने सारी रात जागकर और ठहर कर गुजार दी, लेकिन उन्हें इस बात की बहुत खुशी थी कि उनकी वजह से मेहमान को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं हुई। ये मेज़बान हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु और उनकी बीवी उम्मे अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हुमा थी और उनके घर मेहमान महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नमाजी का ख्वाब। उबैदुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि मेरी इशा और फजर की नमाज कभी जमात से न रही थी। एक रात मेरे यहाँ कुछ मेहमान आ गए जिनमें मशगूलियत की वजह से मेरी इशा की नमाज जमात से जाती रही। चुनांचे मैं निकला कि शायद इशा की नमाज की जमात बसरा की किसी मस्जिद में मिल जाए, लेकिन तमाम लोग नमाज़ पढ़कर फारिग हो चुके थे और मसाजिद बंद हो चुकी थी। फिर मैं अपने घर लौट आया और मैंने सोचा कि बिलाशुबा हदीस पाक में आया है कि जमात की नमाज फजीलत रखती है अकेले पर 27 दर्जे। तो मैंने इशा की नमाज को 27 मरतबा पढ़ा और ख्वाब में क्या देखता हूँ कि मैं एक ही जमात के साथ हूँ कि जो घोड़ों पर सवार हूँ और हम मुकाबला करते हैं एक दूसरे से, और मैं बहुत हाँकता हूँ अपने घोड़े को, लेकिन वो नहीं मिल सकता इनको। फिर उनमें से किसी एक ने कहा कि न थका तू अपने घोड़े को, क्योंकि न मिल सकेगा तू हमको। मैंने कहा क्या वजह है? इसने कहा इसलिए कि हमने इशा की नमाज जमात से पढ़ी है और तूने नहीं, इसलिए हम से नहीं मिल सकेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इमाम रुकू से उठते हुए समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहे तो तुम अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द कहो, जिसका ये कहना फ़रिश्तों के कहने के साथ मिल जाता है, इसके पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा नमाज के दौरान इन सजदे की हालत में अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब होता है, लिहाजा इस हालत में खूब दुआएं किया करो। फ़ायदा, नफल नमाज़ों के सजदों में ख़ास तौर पर दुआओं का अहतमाम करना चाहिए। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जो बंदा भी अल्लाह ताला के लिए सजदा करता है, अल्लाह ताला उसकी वजह से ज़रूर एक नेकी लिख देते हैं, एक गुनाह माफ़ फरमा देते हैं और एक दर्जा बुलंद कर देते हैं। लिहाजा खूब कसरत से सजदा किया करो, यानी नमाज़ पढ़ा करो। दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और दूसरी वीडियो के साथ, तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे साकिब मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। अस्सलामु अलैकुम। मिलते हैं और दूसरी वीडियो के साथ, तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे साकिब मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।